ನಮನಗಳು. ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಕಲ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಂದೆ ದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆತನ ನಾಮವ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು. ಈ ಸುಂದರ ದೇವನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಮರೆತು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವೆ. ದೇವನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಮರೆತು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವೆ. ಸಕಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ, ಸಕಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ, ನನ್ನೊಲವ ನಿನಗೆಂದು ತೋರುವೆ. ನಿನ್ನೆದರು ಶರಣಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣ. ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಕಲ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಂದೆ ದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆತನ ನಾಮವ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು. ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುವವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಎಂಬಂತೆ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ವಂದನೆಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ್ ಕೂಚ್ಪಾಳ್. I call Sanvi of class UKG to welcome the chief guest. Now I request Amiru to welcome the fathers. Now I request Prem to welcome our Vice Principal Sister Helen. Library is also called as the heart of the school. The world's biggest library is National Congress Library. A library is a place where books and magazines on different subjects are kept. Libraries play a fundamental role in the society. It is the best place for concentration. Students come here to study and there is silence to all around. Thank you. ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂಥ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ್ ಕೂತ್ಪಾಳಿ ತನಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ರಂಗನಾಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪಿತಾಮಹ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಂದನೆಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ರವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
Myself, Nitin Sherkane from 7th standard, standing before you to speak a few words on importance of library. A library is the storehouse of knowledge. A library offers us education, relaxation, and access to all sorts of books, magazines, music, and movies that we would never afford to buy. It is a place to get help with school assignments. It is a place where all walks of life may be present, including children, youth, and the aged. In an era where sustainability is becoming a necessity, a library is a provider. A library has great importance of its own. For a person of average means, it is difficult to purchase more than 1 or 2 daily newspapers or monthly magazines, but it is the keen desire of educated people to know all possible shades of opinion, as expressed in different newspapers. Also, it is not possible to buy every book that you are interested to read, so library provides an effective alternative. Library provides the students very healthy environment for learning the well, as making notes. It provides a very calm and disciplined atmosphere which helps students to maintain a good concentration on their studies. Libraries are the only place where we are free from all conventions because reading is absolutely a matter of personal choice. Readers are allowed to read what they like and also read the book according to their own manner. Nobody would check them or disturb them. Since everything is systematic, students can gain more in less time. One can save time and energy studying in libraries. Books, newspapers, and periodicals are the main features of a library, and they represent the endeavors, achievements, and glory of writers. A library can act as a local museum of sorts, displaying the type of information which simply can't be experienced on an online library through a computer or an iPad. A library is not just a source of reading books and newspapers. In fact, it means a lot more than that. It is a place where all should visit, and we are lucky that we have that treasure in our school. Thank you. Have a great day. ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಸುಂದರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ಶೇರ್ಖಾನೆಯವನಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಚ್ಪಾಳ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗವೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಇಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತಾಗಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತಿದ್ದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ದಿನಾಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿನಾಲೂ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾವನೆ ತುಂಬಬೇಡಿ. ನನಗಿವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅದ. ಅದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ದೇಶ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವು ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಹರಿಕಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಉದಾತ್ತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತಮ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಉದಾರಿಗಳು, ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೂಚ್ಬಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣಬಸವ ಲಂಗೋಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿಂದಗಿ, ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮನ್ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೂಚ್ಬಾಳ್ ಅವರು ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಿಂದಗಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ತಾನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೂಚ್ಬಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವನ್ನ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಶರಣಬಸವ ಲಂಗೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೆಯ ಫಾದರ್ ಶ್ರೀಲ್ ರವರು ಆ ಇರುವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದಾದವನೇ, ಸರ್ವರೊಳಗೊಂದೊಂದು ನುಡಿಗಲಿತು, ವಿದ್ಯದ ಪರ್ವತವೇ ತಾನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ, ಜನಾನುರಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಕೂಚ್ಬಾಳ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದುವ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು 2ನೇ ಸಲ. ಒಂದು ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರ್ತದ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಧನ್ಯರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1933ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರುವಂತ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ರವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡತನದಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. I would like to call Sir Rajshekar Kuchbar to come forward and distribute the prize to the prize winners. LKG to 4th standard rhyme competition. First place goes to Chandan of UKG. Second place goes to Amulya. Sindagi, first place in the rhyme competition. ಇಂದಿನ
ಲೈಬ್ರರಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಚ್ಬಾಳ್ರವರೇ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ MPS ಸಿಂದಗಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವ ಶರಣಬಸವ ನಂಗೋಟಿಯವರೇ, ಇಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದು ನೀವು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. Dear students, I remember watching a video a few months ago online where there's a rich house where the parents are there, 2 children are studying in high school, boy and girl, and in that house there's every facility for them to learn. All the facilities are given, the best school is provided, and all the possible things that are needed for their learning is given in their house. And in that same house, there is one small girl who is studying in 8th standard, but she is very poor. Because of her poverty, she is not able to continue her education. And she is employed as a person who is helping in the house. And it so happens that the mother of the house wants her 2 children to study. And those students who are studying, they hold their books acting as if they are studying. But in between the books, they keep their mobile or tab and they keep operating using social media, WhatsApp, Facebook, and so on. They are wasting their time in the guise of studying. And mother thinks that they are studying. And once it so happens that the mother of the house dresses up and goes to the market to buy something. Meanwhile, seeing this, the girl who is working in that house, she immediately takes the book from them and starts reading it, starts studying it. And looking at that girl, these 2 students who were on mobile or tab, they feel ashamed. Dear students, this is a reality of today. There are houses where everything is provided to them. All the learning environment is created for them, but still they don't get the interest to study. And on the other side, we have another reality, stark reality. The poverty is killing the people. The unemployment is killing them. The students in those poor houses want to study, but they do not have enough opportunities. The students, there is summer coming up right now. Good morning, everybody. A library is not a luxury, but one of the necessities of life, said by Henry Ward Beecher. So, dear friends, let's make use of library to achieve success in life. I am Vijayalakshmi Padeknur of 7th standard, standing here to say vote of thanks for each and everyone responsible for making this library week a memorable one. First of all, I thank the guests of the day, Sir Sharanabasava Langoti Sir, Headmaster of MPS Sindagi, and Sir Rajshekar Kuchbal, new President, of Taluka Kannada Sahitya Parishad, for gracing this occasion and saying us the importance of library. Thank you, sirs.
I would also like to thank Father Cyril, the principal, and Sister Helen, the vice principal of a Loyola school, for giving an opportunity to conduct library week in our school. Thank you, Father and Sister. I also thank teaching and non-teaching staff who have supported to celebrate the library week. Last but not the least, I thank all my dear friends who have participated well in the library week. Thank you one and all.